Welcome all. Today we start with the theories of evolution. In my last hour of teaching, we learnt about how the Stanley Miller with his experiment proved that the organic evolution is occurred proposed by the Operon and the Halden. How the organisms are evolved, the animals and the plants are evolved from non-living things spontaneously. So, after that the people from different countries start giving the theories of evolution. There are mainly the four theories of that support the organic evolution. Those are the Lamarchism, neo-Lamarkism, Darwinism and neo-Darwinism, that is the mutation theory. We start with the Lamarchism. Lamarchism is also called as the theory of inheritance of acquired characteristics, or it is also called the use and disuse theory. The use and disuse theory, or the theory of inheritance of acquired character, is proposed by Jean-Baptiste de Lamarck in the year 1809. He wrote a book. The book name is The Philosophic and Zoology. This he gave one beautiful theory, that is the use and disuse theory. The features, the salient features of his theory having four different characteristics. One, the new need. Second, the use and disuse of the organs. The third, the inheritance of acquired character. The fourth one is the speciation. Lamarck in his book called The Philosophic Zoology, he wrote that every animals, when they move to the new environment or the change in the environmental conditions like the temperature, the pressure, or requirement of a food, or the shelter, means they move to a new ecological niche. The new need is arise because of the environmental conditions. The organisms start adopting. So, new habitat or the ecological niche makes the animal for the new need. So, the new need in the animals developed, so that for the new need the animals use certain organs and they disuse certain organs. The organs which are used by the animals for the new need are become stronger and develop into the stronger, whereas the animals which disuse the organs they become the vestigial. So, for the new need, the animals to survive in the new environmental conditions, they start using organs, their body organs than their normal acquired. So, these conditions where the organs which are used frequently are developed into stronger one, whereas the organs which are not used during these conditions, they become vestigial. Third, the organs, whatever the character it acquired during its lifespan, because of the use of its organ that developed into well developed, he said the character is inherited, so that their offsprings they fit to new environmental conditions or environmental stresses. So, that lead into the speciation, that lead into the development of new species. He proposed the theory and he gave certain evidences also. What he said, the animals when they move to the new environment, or when the food is scarcity, when they
acquire a new ecological niche. The new need is started so that to survive the animals start depend on the new environmental conditions or start adopting to the new conditions like the temperature, the light conditions or the food or the shelter, any other things, life things. So, for that the animals start using some organs frequently, so that these organs are developed, the used organs are developed, whereas disused organs become vestigial, and this character is inherited. He said that these characters are inherited because their offsprings should fit to the new environmental conditions. So, that lead into development of new species. Lamarck gave the example of giraffe. The giraffe ancestrally it was belonged to the group of deer family. It was short one. Due to the scarcity of the food or the grass in the deserts of Africa, it start using its forelimb to eat the leaves of branches in the tree. So, when it start using its forelimbs frequently, so that the giraffe's forelimbs and the neck grows high. So, it lead into development of or the speciation of giraffe. Second, he gave the example of snakes. He said that the snakes start they are not using the limbs because they want to the crepuscular habitat. They start adopted to the crepuscular habitat, then they not uses or they just using their limbs, so that the limbs in the snakes become vestigial. Like that aquatic birds, the birds start adopting to the aquatic habitat, so that their feet become webbed one for swimming in the water bodies. Whereas flightless birds, where the birds are not using their limbs, their wings to fly, so that their wings become vestigial, so they become the flightless birds like penguin, kiwi, like that. So, second, it is the theory of Lamarchism. Later on in the 1892, August Weismann is a Russian physiologist. He gave one theory, that is the theory of continuity of germ plasma. He disproved the theory of Lamarck or the theory of use and disuse of the organs. What he did? He did one experiment. He took the mice, the albino mice, he cutted the tail of the albino mice for 22 generations, and he said and he showed that after 22 generation also the tail start forming or state start developing, it is growing one. What Lamarck said, the use and disuse organs, but here the disuse of the tail of the rat still it is growing. He said that only certain characters are inherited. He mentioned that the characters which are depend on the germinal cells, or we call it sex cells, they only inherited, not the body cells. So, the body cells will not be inherited. So, it is the experiment of the Russian physiologist August Weismann. He said only the characters or only the characters which acquired on the germinal cells, they only inherited. The other characters are not, means the changes that occurring in the body cells or the body organs will not be inherited. So, it is called the theory of the continuity of germ plasma. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಕಸನದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವು ಸ್ಟೇನ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸ್ಟೇನ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಏನು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಒಪೆರಾನ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಡನ್ ಹೇಳಿದಂತಹ
ಯಾವುದು ಸಾವಯವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ವಿಕಸನದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇವ್ಲ್ಯೂಷನ್ ಸಾವಯವ ವಿಕಸನದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಯರಿಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದರೊಳಗೆ 4 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಲೆಮಾರ್ಕನ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಎರಡನೇದು ನಿಯೋ-ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್ ಲೆಮಾರ್ಕನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಮೂರನೇದು ಡಾರ್ವಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತನಾದಮೇಲೆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹ್ಯೂಗೋ ಡ್ಯೂರಿವಸ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತೇಳಿ 4 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಕಸನದೊಳಗೆ ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು 2 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಮಾರ್ಕನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಲೆಮಾರ್ಕನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಗಗೊಳಿಸಿರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಾವು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಷರಿ, ಯಾವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಲೆಮಾರ್ಕ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಲೆಮಾರ್ಕ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಫಿಲಾಸಫಿಕ್ ಝೂಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ, ಜೀನ್ ಬೆಪಿಸ್ಟೆ ದೆ ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಫಿಲಾಸಫಿಕ್ ಝೂಲಾಜಿಕ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಫಿಲಾಸಫಿಕ್ ಝೂಲಾಜಿಕ್ದಲ್ಲಿ ಈ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಂಗಗಳ ಉಪಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಒಂದು ನೀವು ನೀಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೊಸ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಏರುಪೇರಾಯ್ತಂದರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಖನಿಜಾಂಶ ಲವಣಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಏರುಪೇರಾಯ್ತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿರ್ತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಆಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೊಸ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಈ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತವೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಉಪಯೋಗನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂಗಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಬೃಹದಾಕಾರದೊಳಗೆ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳಿತಾವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಉಪಯೋಗನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆಗ್ತವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ವೆಸ್ಟೀಜಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಅಂಗಗಳೇನಾಗ್ತವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳಿತಾವ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಾಗಿ ಯಾವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅವು ಉಪಯೋಗನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವೇನಾಗ್ತವ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆಗ್ತವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಂಗಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳಿತವೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಅಂಗಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅವು ತಮ್ಮ
ಜನರೇಷನ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮರಿಗಳಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ನೀವು, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಗಳಿಸಿದಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಾಗ್ತವ, ಮುಂದೆ ಹೊರದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಜಾತಿಯ ಜೀವಿಯ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಇದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದನೇದು ಜಿರಾಫೆ. ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. ಮರುಭೂಮಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹುಲ್ಲು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಜಿಂಕೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತನ್ನ ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕತ್ತನ್ನು ಎತ್ತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಗಿಡದ ರೆಂಬೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕತ್ತನ್ನು ಅಂತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎತ್ತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಅದರ ಮುಂಗಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂಥ ಅಂಗಗಳು ಅದರ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೈಗೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಆ ಜಿಂಕೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಜಿರಾಫೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಜಿರಾಫೆಯ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಹಾವುಗಳು ಸರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ವಿಕಾಸ, ಸರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಳ್ತಾವೆ. ಹೀಗೆ ಸರಿಯುವಂಥ ಹಾವುಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೃಪಗಳು ಈ ಹಾವಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಈ ಏನು ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ತಾವೆ. ಈ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾಲಾನಂತರದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆಗ್ತಾವೆ. ಈ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಹಾವುಗಳು ಉಪಯೋಗನೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಅವೇನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು, ರಾಜಹಂಸಗಳು ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವು. ಈ ಹೊಂದಿಕೊಂಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಳಗೆ ಅವುಗಳ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಜಾಲಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದವು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುವಂಗ. ಹಾಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಏನಾಯಿತು, ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರದಂಥ ರೆಕ್ಕೆಗಳೇನಾಯಿತು, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಾಯಿತು ಜನರೇಷನ್ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರುವುದನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೆಕ್ಕೆಗಳೇನಾಯಿತು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆದವು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಏನು ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟನ್ನ, ಆ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಅಗಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಿ, 1837 ಇವನು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಲೆಮಾರ್ಕ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಪ್ಪು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಅಗಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಮನ್ನ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಇಲಿ ಮರಿಯನ್ನು ತೋದು, ಆ ಇಲಿಯನ್ನು ತೋದು ಸಾಕಿದ ಇಲಿ ಅದು. ಆ ಇಲಿಯ 22 ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಗಿರಿಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗೆ 22 ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಆ ಇಲಿಯ ಬಾಲವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಹೇಳಿದ, ಯಾವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಂತಂದರೆ ಅದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆಗ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಗಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಕಿದ ಇಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬಿಳಿ ಇಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಬಾಲವನ್ನು 22 ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. 27 ತಲೆಮಾರು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರನೂ ಇಲಿಯ ಬಾಲ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಂದರೆ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮ್. ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ಜರ್ಮೈನಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ, ಜರ್ಮೈನಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಅವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ದಪ್ಪಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಡಕಲಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವನು ಕಳಿಸಿದ್ದು, ನಾನು ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಳಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಗಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ಮನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡಾರ್ವಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಮಾರ್ಕ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ, ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿರಿ, ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟಪುಷ್ಟು ಪೊಲೀಸರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಗ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸರಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮಗ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮಗ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ರೋಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಗಳಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದರೆ, ಜರ್ಮೈನಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ನಾವು ಗಳಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅದು ಹೋಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹೇಗೆ ತಾವು ಮಾತಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಮೂಹಿತಗೊಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾತಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಂದಿ ಜನರನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಅಗಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು 2 ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಡಾರ್ವಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಮ್ಯುಟೇಷನ್, ಹ್ಯೂಗೋ ಡಿ ವೈರಸ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಹೀಗೆ 2 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.